Hi, today we are going to have that is session number 3, module 2. So ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸೆಷನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ದ ಸೆಷನ್ ನಂಬರ್ 3 is about special bricks, fly ash, especially we are going to look after fly ash bricks. In the special bricks category, fly ash bricks we are going to discuss. In previous session we discussed about in previous session number 1 on artificial construction material we studied about bricker, ingredients of bricker. Then we studied about the composition, harmful composition of the bricker. In the second session we studied about the standards and standard as well as modular sizes of the brick, and standard and modular bricks we have studied about. And the third session we are going to have a we are going to glance on special bricks. In that we are going to take fly ash bricks. So as always, before studying any session we see the outcomes for that particular session. In this particular session, at the end of the session, learners will be able to understand the special type of bricks, understand fly ash and fly ash bricks. You are going to understand the fly ash, which is one of the ingredients in fly ash brick, and fly ash bricks we are going to discuss. And third outcome is going to be distinguish the fly ash and burnt bricks. These two distinguish between the fly ash as well as burnt bricks, that we are going to understand. These are the three session outcomes we are going to learn in this particular session number 3. So let me take you through fly ash bricks. These are the fly ash bricks. You are able to see here. Fly ash bricks may be of any color, any size, you can manufacture it. So fly ash bricks are masonry units that are used in construction of affordable buildings. They contain class C fly ash and water. So fly ash bricks masonry units ಗಳವು ಕೂಡ clay bricks ತರ ಅದನ್ನು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶನ್ನು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಫ್ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಗುಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ to traditional mud brick since the method of manufacture of fly ash is energy efficient. So idrದ್ದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಕಿಂತ ಇದೊಂಥರ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬ್ರಿಕ್ ನಾವನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಗುಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. Fly ash bricks are made by compressing class C fly ash and water at an around 550 kilopascal, and then curing is carried out for 24 hours at a temperature of 66 degrees Celsius steam bath. Air entrainment agent is used to toughen the bricks. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು 550 ಕಿಲೋಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬ್ರಿಕ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾತು, 66 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟೀಮ್ದು ಒಂದು ಬ್ಯಾತಿಂಗಲ್ಲಿ 24 ಅವರ್ಸ್ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏರ್ ಎಂಟ್ರೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಫನ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏರ್ ಎಂಟ್ರೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫ್ಲೈ ಆಶ್, the brick is described as a self-cementing. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟು. CO2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡು ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫ್ಲೈ ಆಶಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಲೈ ಆಶ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಫ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನೇ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ
ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ನ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಪಾರ್ಸಿಯಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್. ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಚೂರು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪಲ್ವರೈಸ್ಡ್ ಕೋಲ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫೈನ್ ಪೌಡರ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಅದು. ಆ ಪೌಡರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪಲ್ವರೈಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆ್ಯಶ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ನ ನಾವು PPF ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪಲ್ವರೈಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆ್ಯಶ್. PFA ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಪಲ್ವರೈಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆ್ಯಶ್ ಅಂತ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪಲ್ವರೈಸ್ಡ್ ಕೋಲ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಷನ್ ಆರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಸೊಲಾನಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ನಾವು ಪೊಸೊಲಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲಿಸಿಯಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ in the presence of water is said to be pozzolanic ಅಂತಾನು ಕರಿಬೋದು. ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ is a pozzolanic property. It is having a pozzolanic property inbuilt. When mixed with lime and water, fly ash forms a compound similar to your Portland cement. ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನು, ಅದೇ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ನ ಲೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಲೈಮು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಿಮಿಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೊಸೊಲಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಜನರಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ CH ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ. ದಟ್ CSH, ಅದು ನೀವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಕಲಿತೀರಾ. CSH ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಿಮೆಂಟು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, CSH, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜೆಲ್, ಅದೊಂಥರ ಜೆಲ್. ಅದು ಆ ಜೆಲ್ಲು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎರಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋಕ್ಕೆ, ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ CSH. ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ಲೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲೋನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಸಿಲಿಕಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಸಿಲಿಕಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಹೈ. ಸಿಲಿಕಾ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಮ್, ಸಿಲಿಕಾ and water, you can get a very good strength. Secondary hydration kuda agutte alli. So that we can learn in concrete technology. When used in concrete mixes, fly ash improves the strength and segregation of the concrete. So it will improve the segregation of concrete is not the meaning of segregation ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು segregation ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ makes it easier to pump. ಸೊ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಬೇರೆ ಆಗೋದು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಆಗೋದು, ವಾಟರ್ ಬೇರೆ ಆಗೋದು ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. whereas only the water is separating from the concrete, that is called as ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನು, ದೀಸ್ ಟೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗೇನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಇರ್ಕೊಡ್ದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಪಂಪೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಮೂತ್ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫ್ಲೈ ಆಶ್. Fly ash bricks are available in various colors and shapes. The above picture shows the bricks in dark peach color with 3 holes on it. So that is just an indication. So fly ash bricks ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, because you can introduce any kind of pigments in it to change its color, and you can have a different shapes of bricks. That is why fly ash bricks are available in different colors as well as shapes.
These holes are used for grouting. The mortar is poured into these holes for proper bonding in between the bricks. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ mortarನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ that mortar will hold the entire brick. ಸೊ ಇದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಾರ್ಕ್ ಪೀಚ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಆರ್ ಪಲ್ವರೈಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಶ್. ಪಲ್ವರೈಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಶ್. ಪಲ್ವರೈಸ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಪೌಡರ್ಡ್, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಲ್. ಈ ಕನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಆ್ಯಶ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಲ್ವರೈಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಶ್. Is the residue from the combustion of pulverized coal collected from mechanical or electrostatic separators from the power plants. It constitutes about 75% of the total ash produced. The properties and composition of the fly ash is very widely, not only between different plants but from hour to hour in the same plant. So fly ash do property ಬಂದು till very widely, ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹವರ್ ಅದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಆ ಕೋಲ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕೋಲ್ ಮೈನಿಂಗಿಂದ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೋಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಹವರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬರ್nt ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ಆನ್ ದ ಬಾಯ್ಲರ್. Fly ash obtained from cyclone separators is completely coarse and contains a large proportion of unburnt fuel. This is not desirable in fly ash. Fly ash should be completely burnt ash, then it will be useful. Unburnt fuel, if it is available, then there will be the sizes of the fly ash may be very high, and that may cause less gainer of strength. So whereas that obtained from the electrostatic precipitators is relatively fine, having specific surface area of about 3500 centimeter square per gram and may be high as 5000 centimeter square per gram. Very high specific area. ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದು ಸಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 times ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 times, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸಿಮೆಂಟ್ದು 300-320 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿದೆ, ಇದ್ರದ್ದು 350-500 ರೇಂಜಲ್ಲಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇರ್ತಾ ಇರೋದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಿದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟರು? ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಂಡಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನು ಪಾಂಡ್ ಆ್ಯಶ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟರ್ಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯೂಜ್ ಫರ್ನೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಅದು ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಕೋಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಮ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಕೋಲ್ನ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ ಅಂತಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಪಾಸಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೋಲು. ಆವಾಗ ಅದರ ಸೈಡ್ಗಳಿಗೆ, ವಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನ್, ವೆರಿ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾದರ್ ಫೈನರ್ ದೆನ್ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತಲೂ ತುಂಬ ಫೈನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವುದು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟರಿಂದ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶು. ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಜನರಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಅದರ ಶೇಪ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಬರ್ನ್ಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಅನ್ಬರ್ನ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಇಟ್ ಮೇ ವೇರಿ ಇನ್ ಕಲರ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೇ ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಆರ್ ಇವನ್ ಬ್ರೌನ್. ಲೈಟ್ ಗ್ರೇಯಿಂದ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇವರೆಗೂ ಇದರ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ಗ್ರೇ ಕಲರ್, ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. Carbon content in fly ash is important consideration for use with cement. It should be as low as possible. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನದು? ಅನ್ಬರ್ನ್ಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರೀರುತ್ತೆ. ಆ ಅನ್ಬರ್ನ್ಟ್ ಫ್ಯೂಯಲು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ
ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ್ಯಶ್ ಅಂದರೆ ಬೂದಿ, ಆ ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಬರ್ನ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬರ್ನ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಕೋಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈರಬಲ್. ಅದೆಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಫೈನೆಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಹೈ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದರ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 320 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿಯಿಂದ 500 ಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. 320ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈನೆಸ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗಲ್ಲಿ. ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ 38 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಗ್ರೇಟ್ಲಿ accelerate its contribution to the strength ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಸೊ ಕ್ಯೂರ್ನ ನೀವು 38 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೇನು ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈಮ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲಿಕಾ ಇನ್ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್. However, this reaction should tend to prevent the release of free lime to reduce the efflorescence. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ವಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ವಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಆ ಹೈಡ್ರೇಷನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ 2 ಗ್ರೇಡ್ಸ್. ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ನ 2 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಫ್. 2 ಗ್ರೇಡ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರೇಡ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ 2 ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. However, only grade 1 is recommended for manufacture of Portland pozzolana cement. PPC ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟು. ಅದೇ ಥರ PPC ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಝೊಲಾನಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ PSC ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ECC, ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್, ಈ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈಗ ಈಚ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ OPC ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ 43 ಗ್ರೇಡ್ 53 ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಬರ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಪಾಗಿ ಕಲಿಬೋದು. ಆದರೆ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಝೊಲಾನಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಿಮೆಂಟು ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಮೆಂಟು. ಈ ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ 1 ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ ವಿಚ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಟು ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಸೊ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಬ್ರಿಕ್ ಅರ್ತ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಿಕ್ ಸಾಯಿಲು ಮತ್ತು ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ ಬ್ರಿಕ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥ ಇದ್ರದ್ದೇನು ಡಿಸೈರಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕಂತ ನೋಡಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಫೈನೆಸ್ 200 to 300 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ 320 to 500 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 200 to 300 ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 0.5% ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 mm ಆ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅನ್ಬರ್ನ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು 15.5% ಇರಬೇಕು. ಅನ್ಬರ್ನ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ನು 0.5%. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೈ ಮಾಸ್ 0.1%. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಅನ್ಬರ್ನ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದರಲ್ಲಿ 15%ವರೆಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಫೈನೆಸ್ 200 to 300, ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 0.5% ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 mm ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ಅದ್ರ ಪ್ಲಸ್ 1 mm ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು 0.5% ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅನ್ಬರ್ನ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು 15%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು 15% ಬ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ 0.1%. ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಸೈರಬಲ್ characteristics for fly ash which is used in brick earth along with admixture. Okay, so specifications for the fly ash consist of spherical glossy particles ranging from 1 to 150 micron, most of which passes through 45 micron sieve. More than 40% of the particles which are under 10 micron contributes to early age strength. See, 40 micron ಕಿಂತ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು 40%ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತವಲ್ಲ, 10 ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಿಂತ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 40% ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ 10 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ
ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 40%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 10 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಸೈಜ್ದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 7 to 28 days ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ 10 to 45 ಮೈಕ್ರಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಗೇನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಫ್ರಮ್ 28 days to 1 year. 1 yearವರೆಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಫಾಸ್ಟರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗೇನ್, ಕೋರ್ಸರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಸ್ಲೋವರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ physical and chemical requirement of fly ash are finest should be somewhere 322 grade 1 fly ash ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 320 meter square per kg, 250 meter square per kg grade 2 ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. lime reactivity average compression strength in Newton per mm square ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ grade 1 ಅಲ್ಲಿ, grade 2 ನಲ್ಲಿ 3 ಇರುತ್ತೆ. compressive strength for Portland pozzolana cement not less than 80% of the corresponding plain cement mortar cube. ಸೊ ಅಷ್ಟಿದು ಕೊಡೋದು. ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಶ್ರಿಂಕೇಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 0.15% ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ 2ನಲ್ಲಿ 0.2% ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸೌಂಡ್ನೆಸ್ಸು, ದಟ್ ಸೌಂಡ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಸೌಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗ್ರೇಡ್ 1ನಲ್ಲಿ 0.8 to 0.8 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 70%, ಸಿಲಿಕಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 70% ಅಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 35% ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡು ನಿಮಗೆ 15 to 30% ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಕಲೀಸು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೈ ಆಶ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ IS 3812. ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಯು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 3812 ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಬೈ ಮಾಸ್ 12%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅದು 12%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ 2.75%, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ 5%, ಅಲ್ಕಲೀಸ್ 1.5%, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಪ್ ಟು 30%ವರೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಥರದೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಆನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದೆ. ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅವರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ bricks. So just I'll be expressing some of facts on the strength gain in the fly ash by using fly ash. Since the pozzolanic action is very low, the addition of fly ash up to 30% may result in lower strength at 7 days and 28 days, but may be equal to 3 months and maybe further increase the strength greater than 3 months provided curing is continued. See, ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 7 to 28 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ನ ನೀವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೆನ್ ಯು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 52 days or 96 days ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಹೈ, ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಜನರಲಿ 28 days 30 days ಒಳಗೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೈ ಆಶ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 28 days ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೈ ಆಶ್ನ ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ OPC. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಪಲ್ವರೈಸ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಆಶ್ ಇರುವಂಥ ಸಿಮೆಂಟ್ ಒಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ PPC, ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಝೊಲಾನಾ ಸಿಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಡಸ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಯಾಂಡು ಅಥವಾ ಸ್ಟೋನ್ ಡಸ್ಟ್, ಕ್ವಾರಿ ಡಸ್ಟ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರೋಬೋ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ. ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ C ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಡ್ 1 ಫ್ಲೈ ಆಶ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಲೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಿಪ್ಸಮ್ ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ಫೈನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಶೇಪ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕೊಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಶೇಪ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಿಪ್ಸಮ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸಿಮೆಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಂಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್.
General characteristics of fly ash bricks. Fly ash bricks the characteristics nodi. The standard size of the brick is 230 by 110 by 70 millimeters. The bricks are manufactured and tested as per the requirements of IS Indian standards 1 that is IS 12894 2002 ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೌಂಡ್, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಶೇಪ್, ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್. Smooth rectangular faces of bricks are accompanied with sharp and square corners. So fly ash bricks sharp and square corners ಗಳಿರಬೇಕು, ಪಕ್ಕ 100% ಶಾರ್ಪ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ IS 12894 2002 ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಸಿಬಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಕೊಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಪೇಜಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ನರ್ಗಳು ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು, ಫ್ಲಾಸ್ಗಳಿರಬಾರ್ದು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಕೂಡ್ದು. ಅದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 7.5 Nm/mm² ಆನ್ ಅನ್ ಅವರೇಜ್ ಆಗಿ 7.5 Nm/mm² ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಗಾ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ Nm/mm² ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 8%. ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು 8%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ ನಾವೀಗ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ಲೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಡ್ಯೂ ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸೈಜು ಒಂದೇ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕ್ಲೇ ಬ್ರಿಕ್, ದೇರ್ ಬೈ ಸೇವಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು 25 to 30% ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದರ ಸರ್ಫೇಸು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಎಡ್ಜಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಯುವರ್ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25 to 30% ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡ್ಯೂ ಟು ಲೆಸ್ಸರ್ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಡ್ಯಾಂಪ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಸ್. ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ಕು ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬರೀ 8%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ there will no dampness or there will be no dampness in the walls which you construct through by the use of fly ash bricks. Gypsum plaster of Paris can be applied directly without any the base coat of the plaster. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಬೇಸ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ದಂಗೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಈ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಕ್ಲೇ ಬ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇಸ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲೇ ಬ್ರಿಕ್. ದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೇ. ಸೊ ದ ಬಾಂಡಿಂಗು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅವರ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್ ದೆನ್ ಕ್ಲೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೇ ಬ್ರಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡು ನಮಗೆ ಆಹಾರನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ಬ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಿಕ್ ಏನೋ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್ ದೆನ್ ಅವರ್ ಕ್ಲೈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. These are the advantages. Some more advantages are
Fly ash bricks are less costly and lighter in weight. Fly ash bricks consume only 65 kg of cement for construction of 1 cubic meter of brickwork, which is less comparable to red bricks. By using fly ash bricks, we can reduce cement consumption up to 50%, as these brick walls not required plastering on both the sides. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಲೇ ಬ್ರಿಕ್ ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ 50% ಆಫ್ ದಿ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು 50% ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಂಕರ್ನ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಲಿಂಕರ್ನ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆದಂಗೆ ಆಯಿತು. 50% ನಾವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ಬಿಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು. ವಿ ಆರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್. ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಬರೋ ಜನ್ರೇಷನ್ಗಳಿಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ high compressive strength, fewer pores and light weighted compared to the clay bricks. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಪೋರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ಲೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಇನ್ ಹೈ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ವೆನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಲೋಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದೀಸ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್, ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ 4, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ವಾಲ್ಗಳು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ವಾಲ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ವೇಟ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಲೋಡೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಕಾಲಮು, ಬೀಮ್ಸು, ಕಾಲಮ್ಸು ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ವಾಲ್ದು ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಲೋಡ್ ನಮಗೆ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲೋಡ್ ಆನ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ how we can reduce, you can use lighter weight of material for the construction of all. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈಟ್ ವೇಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಇನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಷ್ಟು ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು. ಜಸ್ಟ್ 45 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಸೈಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಹ್ಯೂಜ್ ಥಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಸ್ಕಿನ್. ಅಷ್ಟು ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹಾರೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೀಪರ್ ದೆನ್ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ. ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಾಟರ್ನ ಇದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ these are the some of the advantages of using fly ash bricks over the red bricks. Uses of fly ash ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, the use of fly ashes ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಯೂಸೇ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಓವರ್ ದಿ red bricks. The uses, exclusively uses for fly ash bricks are, fly ash bricks are used for the construction of various types of buildings such as factories, warehouses, power plants, homes, high rise structures. ಈ ಹೈ ರೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೈ ಆಶ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೂಡ ಗೇನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಡಿಷ್ನಲ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಟ್ರ್ಯಾಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಲೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಫ್ಲೈ ಆಶ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ.
ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಕ್ಲೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್. ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗಿದು ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಲರ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 90 mm by 90 mm by 190 mm ಆ ಥರ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಅಂತನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆದರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್. ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಂದ ಯೂಸ್ ಬರುವಂಥ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಲೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್. Clay is a type of soil. Fly ash bricks has more uniform shape as they are cast in a machine mold. Red bricks do not have uniform shape or as they are hand molded. Hand molded ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶೇಪ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಫೀಲರ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್. ಜನರಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಪುಟ್ ಸಮ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗ್ರೇ ಕಲರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್ to brown depending upon the type of clay used. Fly ash bricks has compressive strength of 75 to 100 kg per centimeter square. Red brick has a compressive strength of 30 to 35 kg per centimeter square. See, almost more than double ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ, ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆನ್ ಸೈಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 2 to 5%. ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 10% ಇದೆ ಆನ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ 6 to 12%. ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ 20%ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ 20 to 25% ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂಪ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅದು. ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವೇಟ್ ಈಸ್ 2.6 kg. ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ವೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3.5 kg ಆಯಿತು. ಸೊ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲೇಬರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಮೇಸನ್ಗೆ. ಯಾವುದು ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಕಿಂದ ಇದು 2.6 kg, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 kg ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ದು ಅದೇ ಸೈಜ್ಗೆ. ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ Rs 4 to 6 rupees. ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 5 to 8 rupees. ಈ ಥರನೂ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಜನರಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ in the cost also. From the comparison, it may be clearly predicted that fly ash bricks has more advantages than clay bricks for new construction. ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ನಾವು ಆಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದೆರ್ ಆರ್ 2 different types of fly ash bricks. There are 2 common types of fly ashes used. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈ ಆಶಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ನ ನಾವು ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಎಫ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಎಫ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್. ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಅಕರ್ ಇನ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಲೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇತ್ತು, ಕ್ಲಾಸ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5%, ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಆಸ್ 10%. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಫ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜನರಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು also resistant to expansion from the chemical attack. It has a higher percentage of calcium oxide than the class F fly ash and is more commonly used structural concrete. So structural concrete ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ is typically composed of high calcium fly ashes with a carbon content less than 2%. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 10% ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಲ್ಲಿ 2%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್
in the retail sectors ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಏನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೇರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಶ್. ಸೊ ಅದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟ್ರಿ, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ 50% ಅಷ್ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ used of pure cement based concrete, I mean fly ash based concrete, fly ash ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಪೊಜೊಲಾನಿಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅದು. ಸೊ ಟಿಪಿಕಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಡೋಸೇಜ್ ಆಫ್ 15 to 25%. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸಿಲಿಕಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಫ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ನ. ವೈಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫ್ಲೈ ಆಶಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ 15 to 40% ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು 70% ಫಾರ್ ದಿ 35 to 70% ಅಷ್ಟು ನಾವು ಫ್ಲೈ ಆಶ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋಡಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ, ಪೊಜೊಲಾನಿಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ. ಆ ಕೋಡಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ 70% ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಂಕರ್ ಬೈ ಫ್ಲೈ ಆಶ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್, ಸೊ ಆಗಲೇ ಯೂಸಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ, ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. Fly ash is also recognized as an environmental friendly material because it is byproduct and has a low embodied energy. The measure of how much energy is consumed in the producing, shipping of building material. By contrast, Portland cement has a very high embodied energy because of its production requires a great deal of heat. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟು ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ CO2 ರಿಲೀಸು ಎಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 50% ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 50% ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ದೆನ್ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್. ಸೊ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಮೆಂಟು 100 kgಯಲ್ಲಿ 50 kg ಸಿಮೆಂಟು 50 kg ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ದೆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿಲ್ ಗೇನ್ ವೆರಿ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಗೋ ಹೈ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಫ್ ಯು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. If you want less strength, you can use more water. Generally nobody desires having less strength for their building units. So other benefits includes produce various set times, cold weather resistant, high strength gains depending on use, can be used as an admixture, the mineral admixture antanu kariತೀವಿ fly ash ನಾವು. Considered a non-shrink material, produces dense concrete with a smooth surface and sharp details, great workability, reduces crack problem, permeability, bleeding, reduces heat of hydration, allows for a lower water cement ratio for similar slumps when compared to the no fly ash mixes, reduces CO2 emission. These are all advantages of fly ash. Other benefits of including fly ash bricks. So fly ash ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು other benefits by using fly ashes. Disadvantages of fly ash bricks: smaller builders and housing contractors may not familiar or they are not knowing about fly ash products which can have different properties. ಸೊ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದೋಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೇನ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ help the environment or to preserve our natural products. So other concern about using fly ash in the concrete includes slower strength gain ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ತಗೋಬೋದು ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೀಸನಲ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಡ್ರೈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಬಟ್ ವೆಟ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜನರಲ್ ಥಿಂಗ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್. Increased need for air entraining admixture, increases of salt
scaling produced by higher proportion of fly ash. ಜಾಸ್ತಿ proportion salt scaling ಆಗೋ chances ಇದೆ. So though it is not a general disadvantage. Let us see the assessment part. Multiple choice question. Fly ash brick contains dash type of fly ash. Class of fly ash, class C fly ash. Both A and B, none of the above. Of course, it's a class the C fly ash, that is the answer is B. Number 2, the fineness of fly ash should be dash as possible in fly ash. Low or high or moderate or average. So answer is B. The fineness should be as high as possible. Higher the fineness is good. While which among the following is advantage of the fly ash brick over the burnt brick? Slower strength, gain, seasonal limitation, increase in need of for air entrainment admixture, reduce heat of hydration. Reduce, of course, answer is B. It reduces the heat of hydration by using fly ash. Hence, it is better to use fly ash. Carbon content in the fly ash should be dash as possible, low as possible, high as possible. The carbon content should be as low as possible, then only it is advantageous. So answer is low, high, moderate, average, red. So the answer is A, as low as possible. One among the following is not a raw material used for the manufacture of fly ash bricks: sand or stone dust, lime, chemical admixture, fly ash. The answer is C, chemical admixture. By using fly ash brick, due to lesser water absorption, there is a no dampness in wall. Yes or no? Yes, the right answer. 7. Fly ash bricks are less costly and lighter in weight compared to a red brick. Yes or no? Yes. So the 8th question is, water absorption of fly ash bricks should be less than 8%, greater than 8%, greater than 8%, greater than 10%, less than 10%. So its answer is less than 8%. That is answer is A. The standard size of the fly ash brick is 190 by 110 by 70, 100 by 110 by 70, 200 by 110 by 70, 230 by 110 by 70. The answer is D, that is 230 by 110 by 70. That is standard size of the fly ash brick. The 10th question is, by using fly ash in the fly ash bricks, we can reduce the cement consumption. Yes or no, or true or false? Yes, you can reduce the cement consumption by using fly ash. You can replace the partial replacement of fly ash cement. You can do in bricks manufacturing. So thank you so much for listening to my session. So this is our third session on artificial construction materials. So I am Arun Turli from Department of Collegiate and Technical Education. This is our learning management system content development team. Thank you so much. Next session I will meet you with some other topic on the same unit. Thank you.